शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को एही शुभ सकाळ समय रे स्वागत करे। प्रतिदिन आमाने ऑनलाइन माध्यम रे परस्पर सहित आमे साक्षात हेबार सुजोग पाउछु आ परमेश्वर एही प्रकार सुवर्ण सुजोग आमान को देइछंती। आमे घरे बसी आमाने अनेक प्रभुଙ୍କ दास ମାନଙ୍କ ଠାରୁ आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य आमे पाई पारुछु। ए सोशल मीडिया निमंते प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। आसतु आज प्रसंग निकट को आमे जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, प्रभु को संतोषजनक हेबा केते जरूरी बा केते गुरुत्वपूर्ण विषय। प्रभुंकर संतोषजनक हेबा प्रिय माने प्रभुंकर संतोषजनक हेबा यह आम समस्तंकर अभिलाष रहिबार आवश्यक। प्रभुंकर संतोषजनक न हेई आमे जदि मनुष्य मानकर संतोषजनक हेबा ताहाले बहुत विपदपूर्ण विषय। प्रभु को संतुष्ट कला परि व्यक्ति हेबा जदि प्रभुंकर संतोषजनक न हेबा ताहाले कौन हेबो। आसंतु आमे पढ़िबा प्रथम कोरिन्थियो 10 अध्याय 1 पदरु पढ़िबा। कारण हे भाई माने आंभ मानक पितृपुरुष समस्ते मेघ तले थिले आउ समस्ते समुद्र मध्य दे गमन कले। पुणी समस्ते मेघ और समुद्र रे मशांक उद्देश्य रे बाप्तिजित हेले आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले और समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले। जेणु सेमाने सेमानंक अनुवर्ती पारमार्थिक शैलरू पान करुथिले आउ सही शैल ख्रीष्ट 5 पद। तथापि सेमानंक मध्यरु अधिकांशंक ठारे ईश्वरंकर संतोष नथिला, तेणु सेमाने प्रांतर रे मले। तापर देखा जाउची ए समस्त कथा जे तुम्हे माने अज्ञ थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे। कि भयंकर विषय। परमेश्वर इस्राएल लोक मान को मिस्र देशरु बाहर करी आनिले। बाहर करी आनला परे सेमानकर खाद्य रोसे रूम रो आसु नथिला, को होटल रो आसु नथिला। सेमानक निमंते खाद्य स्वर्ग रु पडुथिला। 40 वर्ष धरी परमेश्वर सेमान को स्वर्ग रु आहार दौथिले। आमाने जणे मध्य ए प्रकार व्यक्ति नाहु जहा निमंते गोटे ओळीर खाद्य स्वर्ग रु आसीछि। जदि स्वर्ग रु आस्तांता आम पाई केते बड़ आश्चर्य कर्म हितांता। मात्र जेउ गोष्ठी तांको जीवन रे 40 वर्ष जाए स्वर्ग रु आहार खाइचंती। स्वर्गरु परमेश्वर सेमानंकु आहार देइछंती आउ सबु दिन सेमाने आश्चर्य कर्म देखिचंती। हेले मध्य बाइबल कहे सेमानंकर अधिकांशंक ठारे परमेश्वरंकर संतोष नथिला। एथि निमंते सेमाने प्रांतरे मृत्युवरण कले। आज आमे अनेक समय भाबु आम जीवन रो आशीर्वाद आम जीवन रे घटुथिबा आश्चर्य कर्म गुड़िक को देखि आमे भाबु जे परमेश्वर मो जीवन रे खुशी न थांते ताहाले मो जीवन रे एते आश्चर्य कर्म आ परमेश्वरंकर एते आशीर्वाद गुड़िक कि प्रकार आसुची आमे ए प्रकार आमे चिंता करि थाउ। आमे मात्र आम इस्राएल लोक को आमे देखुछु 40 वर्ष धरी परमेश्वर सेमान को स्वर्ग रु आहार दउथिले। सेमाने जो समय शोष लागुथिला सेमान को पत्थर रु पानी बाहरुथिला, सेमाने पत्थर रु पानी सेमाने पिउथिले। भयंकर आश्चर्य कर्म गुड़िक देखिचंती। आ प्रतिदिन सेमान को जीवन रे आश्चर्य कर्म होउची। मात्र बाइबल लेखा जाए सेमानंकर गोटे 2 जण 3 जण लेखा गला जे तथापि सेमानंक मध्यरु अधिकांशंक ठारे ईश्वरंकर संतोष नथिला। परमेश्वर आम जीवन रे संतुष्ट न हेले आमे आगो को बढ़ी परिबा नहीं। आमे से स्वर्गीय किणान को जाई परिबा नहीं। आम जीवन रे परमेश्वरंकर संतोष रहिबार आवश्यक रहिछि। अन्य केही आम जीवन द्वारा सेमाने संतुष्ट हो नहांती ताहा बड़ विषय नुहे। मात्र आम जीवन रे आमर परमेश्वर खुशी रहिबार अछि, संतुष्ट रहिबार अछि। जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्म ग्रहण करूछंती स्वर्गरु एही बाणी होउछि जे ए आंभर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आंभर परम संतोष। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र बोली प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे पिता परमेश्वरंक संतोष नथिला।
ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ସେହି ଜୀବନ ପିତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ 6 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରରୁ ଜଳପାନ କରାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଟିକେ ଖାଇବାର ଡେରି ହେଉଛି, ପିଇବାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବଚସା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏହି ଭରସା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କର ନଥିଲା। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆମର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନଥିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବୁ, ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଯିବୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାଙ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତା ତଳେ ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଲଗା ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଯିବା ଆମେ। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଇ ବିଷୟ ଧରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲେ ଆମମାନେ କିଣାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା। ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ନ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିପାରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।